Very good. Very good. Next topic is topological sorting. A topological sort or topological ordering of a directed graph is a linear ordering of its vertices such that every directed edge u comma v from vertex u to v when u comes before v in the ordering. Guys, if I read the definition, you won't understood anything. I will give one clarity first so that I will come back to the once again PPT. Okay. So our concept is topological ordering. Okay. So what do you mean by topological ordering? Topological ordering means ordering of the events. We can simply call it as ordering of the occurrence of events. Occurrence of events. Events order ni represent we can call it as ordering of the occurrence of events, or we can call it as topological ordering. Okay na? Like for example amma manamu morning నిద్ర లేచి రెడీ అవుతాం లేదా let us take some kind of any kind of like we can call like program writing ఏ విధంగా రాస్తాం మనం కంపల్సరీగా ఫస్ట్ we need to write a main function, then followed by variables, then followed by methods, then in that method we'll write something, right? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలి, మాడ్యూల్స్ ని వాడాలి. we'll use modules అంటే ఏంటి, we are going to write some inheritance concept, right? import function రాస్తాము. some built-in functions ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలి, ఇంపోర్ట్ ఫంక్షన్ వాడాలి. ఓకేనా? సో అంటే ఏమవుతుందంటే మన ప్రోగ్రామ్, మనం రాసే ప్రోగ్రాము దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఆర్మ్ ఒకసారి చూడండి, మనం రెడీ అవ్వాలి, మనం ఫైనల్గా రెడీ అవ్వాలి, షర్టు, ప్యాంటు, షూ, టై, జాకెట్, ఇలా మొత్తం అన్ని రెడీ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, విల్ ఫాలో సమ్ ఆర్డర్, రైట్? Like for example, without shirt can we wear a what we call tie? No, it is not possible. tie చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ we need to wear a shirt, then tie, then we can wear a jacket, right? Meaning that there should be some order. అటువంటి kind of applications కోసం we can use the application, we can use topological ordering. One more kind of application, we can call it as scheduling of events. Events ని షెడ్యూల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈవెంట్స్ షెడ్యూల్ చేసాం అనుకోండి, we can call it as a topological ordering. సో అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లైక్ ప్రోగ్రామ్ సిస్టంలోకి వచ్చేసరికి కంపల్సరీగా సిస్టమ్ ఏం చేయాలి, వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయాలి, then we need to open the drive which you require, then we need to open the PDF file, then only we will read. అంటే ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అయితే కంపల్సరీ జరుగుతుంది. లేకుండా డైరెక్ట్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయకుండానే డైరెక్ట్ గా PDF ఓపెన్ చేసి చదవగలుగుతామా? చదవలేము. కంపల్సరీగా ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. దాన్ని ఏమంటామంటే టోపాలజికల్ ఆర్డర్ అని అంటాం. దట్ ఆర్డరింగ్ we can do with the help of these graphs. That concept we call it as topological ordering. What they are saying there is topological order will be applicable to only a directed graphs. Why? Because if I am taking two nodes, 1 and 2, if I am representing one undirected graph, then can we define any order here? Any order represent చేయగలుగుతామా? No. Very good. We cannot represent any order. So the topological ordering concept will be applicable to only a directed graphs. And what they are saying is,
if there is an node U and there is a node V, and there should be a one linear ordering between those two. Linear ordering, not by ordering. Linear ordering అంటే either 1 to 2 or 2 to 2. 1 to 2 ఉందంటే 2 to 1 ఉండకూడదు, లేదా 1 2 to 1 ఉందంటే 1 to 2 ఉండకూడదు. That is represents linear ordering of the vertices. Okay na? We will see that slide. Okay, so there should be a linear ordering of vertices. Okay, the vertices of the graph may represent tasks to be performed, and the system may represent constraints that one task must be performed before another. That is what I am saying. ఇక్కడ ఉన్న వర్టిసెస్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయి? వన్ పర్టికులర్ టాస్క్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. Every vertex represents one particular task. This represents a constraint. Whether so, with respect to this structure, one should be performed first, then only two should be performed. For example, amma, for example, మీరు జావా నేర్చుకోవాలి, జావా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ జావా నేర్చుకోవాలి. ఈ జావా నేర్చుకోవాలంటే మీకు ఫస్ట్ కంపల్సరీ ఏం రావాలి? ప్రీరిక్విజిట్ సి లాంగ్వేజ్ రావాలి. అంటే ఆర్డరింగ్ కంపల్సరీ ఎలా ఉండాలి? సి టు జావా ఉండాలి. సి లెర్నింగ్ is one kind of event, Java learning is one kind of event, and the constraint is C must be learned before Java learning. That represents ordering. I hope you understood. Yes. Okay, fine. A topological order is just a valid sequence of the tasks. అంటే టాస్క్ని ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి represents a valid sequence. There are some uses are there for building program dependencies. Program dependencies అంటాం. Like for example, అదే అమ్మా పైన బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఇంపోర్ట్ ఫంక్షన్ రాయాలి, లేదా ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ లో సబ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ పర్ఫెక్ట్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇన్నర్ ఫంక్షన్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఆ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, దాని ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. That represents program dependencies, event schedulings, etc. This is where we will use topological sorting. Yes, a topological ordering is possible if and only if the graph has no directed cycles. No directed cycles. Okay, fine. I will come to this point later. Okay, scheduling a sequence of jobs or tasks based upon their dependencies. The jobs are represented by vertices, and there is an edge from X to Y. If job X must be completed before Y can be stated. You know this meaning. When washing clothes, example, the washing machine must finish before we put the clothes in the dryer. You know the meaning, right? వాషింగ్ మెషిన్ లో క్లాత్స్ ని వాష్ చేసిన తర్వాత మాత్రం డ్రైయర్ లో ప్లేస్ చేయగలుగుతాం, లేకుండా డ్రైయర్ లో ప్లేస్ చేసి వాషింగ్ మెషిన్ లో చేస్తామా? లేదు. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. యా, లెట్స్ డిస్కస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మీరు చూడండి క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఫర్ కోర్స్ ప్రీరిక్విజిట్. అంటే ఫోర్ దిస్ 111, 123, 201, 213, 205 and so on. These are all the various kind of courses. The meaning of this one is there is a direction from 111 to 123 means if you want to learn 123 course, you must learn the prerequisite course 111. These courses you need to know all these courses. If you want to know 446 course, you can learn 111, 123, 213, 304. Then you can directly learn 446 course, or you can learn 111 course, then 123 course, then you can learn 205 course, then you can directly learn 446 course. That is the meaning of this graph ordering. We can call it as topological sort. Yes, how we are going to construct this topological sort? Let's see. సో ఈ టోపాలజికల్ సార్ట్ ని మీరు ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అంటే మనం ఆర్డరింగ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ ఆర్డరింగ్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ we need to identify the degree of all vertices. We need to identify the degree of all vertices. After identifying the degree of all vertices,
you can start with vertex degree 0. You can start with vertex degree 0. Why vertex degree 0 తో ఎందుకు స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను? గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఉందమ్మా, ఇదో గ్రాఫ్. ఇది దీనికి అంతటి డిగ్రీ కనుక్కుంటే దీని యొక్క డిగ్రీ ఎంత వస్తుంది? 0 వస్తుంది. వై దిస్ డిగ్రీ ఇస్ 0? దిస్ ట్రిపుల్ వన్ కోర్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. ఈ ట్రిపుల్ వన్ కోర్స్ అనేది నేర్చుకోవడానికి నీకు ఏ కోర్స్ అవసరం లేదు. అంటే డైరెక్ట్ గా దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. రిమైనింగ్ మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ ఏమవుతాయో మళ్ళీ అవన్నీ కూడా డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్ అదర్. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఏదైనా ఒక టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు అంటే ఆ టాస్క్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇండిపెండెంట్ యాక్టివిటీ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఇండిపెండెంట్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది? అవుట్ డిగ్రీ డిపెండ్స్ అపాన్ అవుట్ డిగ్రీ. సో అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఆల్ వర్టిసెస్ అనేటివి 0 ఉంటే, సో ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్. సో I will start with vertex 1. Why? Because this vertex 1 out degree is, sorry, it's not out degree, really sorry, it's an in degree. It's an in degree. So this in degree is 0, in degree is 2, in degree is 1, in degree is 2, in degree is 1. So 0th vertex తో స్టార్ట్ చేయమంటున్నా అంటే this is an independent task. సో ఇండిపెండెంట్ టాస్క్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అనుకోండి, ఫస్ట్ నాకు ఏ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది? 1 కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఏ వర్క్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? Can I start with 2 or 3? Yes, I can start with 2. నాకు ఇది తెలుసు అది పోతుందని. It's vertex degree is 0. I can start with 2. How we are saying it should start with 2? Because 3 is depend on 2. Okay, but as we are human beings, we can directly understood. But what about system ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది? We have to define the rule, right? So for that మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ దీనికి వర్టెక్స్ డిగ్రీ 0 చేయాలి. 0 డిగ్రీ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఐ విల్ రిమూవ్ ద, సో ఇక్కడ ఈ నోడ్ 1 అని డిలీట్ చేశాను. ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ యాజ్ 1. ఈ నోడ్ 1 డిలీట్ చేశానంటే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా దీని అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెస్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెస్ అని డిలీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇన్ డిగ్రీ దీని డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది? 0. దీని డిగ్రీ ఎంత? 1. దీని డిగ్రీ ఎంత? 1. దీని డిగ్రీ ఎంత? 1. ఎస్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చెప్పాను? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? మళ్ళీ సబ్ గ్రాఫ్ లో ఇన్ డిగ్రీ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇన్ డిగ్రీ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ టాస్క్ నాకు ఏమవుతుంది? 2. నెక్స్ట్ టాస్క్ ఇస్ 2. ఓకేనా? ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ వర్టెక్స్ ని డిలీట్ చేస్తాను. చేస్తే ఈ ఎడ్జ్ పోతుంది. నెక్స్ట్ ఐ గాట్ వన్ మోర్ సబ్ గ్రాఫ్. ఈ సబ్ గ్రాఫ్ లో మళ్ళీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో కంపల్సరీగా మనకైతే మామూలుగా తెలుసు. బట్ సిస్టమ్కి ఎలా చెప్తాము? బై ఫైండింగ్ అవుట్ ది డిగ్రీ. దీని డిగ్రీ అంతా 0 అవుతుంది. దీని డిగ్రీ అంతా 1. దీని డిగ్రీ అంతా 1. సో ఇన్ డిగ్రీ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ విల్ రిమూవ్ 3. this 3. సో దీని యొక్క డిసెంట్ వర్టిసెస్ అన్ని లింక్ పోతుంది. ఎస్. నెక్స్ట్ విచ్ టాస్క్ ఐ కెన్ పర్ఫామ్? I can perform either 4 tasks directly or I can perform 5 tasks directly. So for example, I can first perform 4, then I can perform 5. Okay, fine. So దీన్ని ఇంకో విధంగా రాసుకోవచ్చు. 1, 2,
3. Next ఇంకొక విధంగా ఏదైనా రాసుకోవచ్చమ్మా. I can first complete my 5th task, then I can complete my 4th task. Yes, this is all about the procedure of finding out the topological sorting for a given graph. Guys, I hope you understood. It is very simple topic. Yes, right? Yes, very good. Yeah. చూడండి ఒక్కసారి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. For example, I have taken out this one. Follow the same procedure. First topological sort వర్క్ అవ్వాలంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏముండాలి చెప్పండి? What is the minimum requirement to apply topological sorting? No, it should be directed graph. Yes, very good. In degree 0 కూడా ఉంటుందని చెప్తాను. It should be directed graph first. Yes. So first నేను topological sorting అప్లై చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ డిగ్రీ 0, ఇన్ డిగ్రీ 2. ఇన్ డిగ్రీ ఈజ్ 2 ఎందుకంటే ఇది వస్తుంది. దీని డిగ్రీ ఎంత 1, దీని డిగ్రీ 1, దీని డిగ్రీ 1. ఎస్. సో దీని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే డిగ్రీ 0తో స్టార్ట్ చేస్తాము, జే చేస్తాము. సో నాకు ఫస్ట్ జే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇది పోతుంది. నెక్స్ట్ నువ్వేం చేయాలి? రిమైనింగ్ ఉన్న సబ్ గ్రాఫ్ కి ఇన్ డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దీని డిగ్రీ ఎంతమ్మా 1, దీని డిగ్రీ ఎంత 1, దీని డిగ్రీ ఎంత 1, దీని డిగ్రీ ఎంత 1. Yes guys, just assume, is there any edge, is there any vertex which you got the in degree as 0? No. In degree 0 దేనికి రాలేదు? In degree 0 దేనికి రాలేదు అంటే we can simply say that these are all the events are dependent. ఈ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. అంటే సి అనేది బి మీద డిపెండ్ అయింది, డి అనేది సి మీద డిపెండ్ అయింది, ఏ అనేది డి మీద డిపెండ్ అయింది, బి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక లూప్ లో పడిపోయాయి. అంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ సైకిల్. అంటే ఇన్ డిగ్రీ 0 లేదు మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉంది అంట. ఆ గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉన్నప్పుడు కెన్ యూ ఏబుల్ టు అప్లై డిఏజీ, ఐ మీన్ కెన్ యూ ఏబుల్ టు అప్లై topological sorting? No. Very good. So what my conclusion is if a graph having cycle can't possible to apply topological order. So this is what I have defined in PPT. Okay, na? Fine. So this is just they have given. Okay. Linear ordering of vertex such that for an edge you should be precedes with E in the ordering. Okay. You can understood that. Yes. సో దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. మీరు డైరెక్ట్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. జస్ట్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ అని చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ సి నుంచి డి రాశారు, డి నుంచి ఈకి ఉంది ఇక్కడ యారో, కానీ ఇక్కడ డి నుంచి ఈకి అసలు యారో రిప్రజెంట్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ విల్ సీ ordering. So what we are going to do, we are going to identify the vertices that have no incoming edge. అంటే 0 degree in degree ఉంటే సరిపోతుంది. సో in degree of the vertices is 0. సో in degree of the vertices 0 ఉన్నది ఏది? ఇది in degree 0 ఉంది, ఇది in degree 0 ఉంది. In degree 0 ఉన్నప్పుడు you can start with anyone. There is no problem. ఒకవేళ గ్రాఫ్ లో సైకిల్స్ వచ్చాయనుకోండి, it is not possible to apply topological sorting. సో గ్రాఫ్ లో సైకిల్స్ లేదు అంటే we can call it as directed acyclic graph. ఓకేనా?
So that is what I have defined here in the second slide. A topological ordering possible only if the graph has no directed cycles. Guys, with this, can you define what are the prerequisite conditions for to apply topological sorting algorithm? Yes, it should be directed and there should be no cycle. There should be no cycle. So simply we can call it as DAG. Simply we can call it as DAG. DAG అంటే ఏం చెప్పచ్చమ్మా? Directed acyclic graph. The graph is a directed graph without cycles. We can call it as directed acyclic graph. Yes. Next ఏం చేస్తున్నాను? ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. This is all about topology. We'll see one more example. Yes. నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోండి ఒకసారి. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు టోపాలజికల్ సార్టింగ్ వరుసగా ఫాస్ట్ చేసేద్దాము? ఎస్, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిగ్రీ అంతా దీనికి 0, రిమైనింగ్ అంతా ఇన్ డిగ్రీ 1 1, ఇన్ డిగ్రీ 1, ఇన్ డిగ్రీ 2, ఇన్ డిగ్రీ 2. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేను దేంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు చెప్పండి ఎవరైనా కానీ? Yes, Pravalika Naga. Very well. Should be directed. The vertex should be in degree 0. If it is cycle, it cannot be topological. Yes, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cycle. Okay. Next, in degree చేయండి. ఈ రెండు రిమూవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 0. ఇక్కడ 0. In degree 0. సో నాకు అప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ విత్ either 2 or 3. సో ఐ విల్ rewrite one more thing. 1 here. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి 2 తో తీసుకున్నాను, ఇక్కడ 3 తో తీసుకున్నాను. ఓకేనా? నేను ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 1 2 తీసుకున్నాను అంటే ఈ ఎడ్జ్ లేదు, ఈ ఎడ్జ్ లేదు. నెక్స్ట్ 2 రిమూవ్ చేశానంటే ఈ ఎడ్జ్ ఉండదు, ఈ ఎడ్జ్ ఉండదు. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి? డెఫినెట్లీ దిస్ హ్యావింగ్ 0, ఇట్స్ హ్యావింగ్ 1, ఇట్స్ హ్యావింగ్ 1, ఇట్స్ హ్యావింగ్ 2. రైట్? నెక్స్ట్ నేను కంపల్సరీ ఏం స్టార్ట్ చేయాలి? 3 తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఎస్, 3 తో స్టార్ట్ చేశాను. 3 తో స్టార్ట్ చేశాను అంటే 3 రిమూవ్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ లేవు, మీకు తెలుసు. ఎస్, నెక్స్ట్ ఇన్ డిగ్రీ 0 దేనికి ఉంది? దీనికి మాత్రం ఉంది. సో నెక్స్ట్ 0, దీనికి 1, దీనికి 1. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు? 4 వస్తుంది. 4 తర్వాత 4 రిమూవ్ చేస్తే మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. 1 is 5, another 1 is 6. సో 5 ఫస్ట్ రాస్తాను, then 6 రాస్తాను. లేదా 4 తర్వాత I can write 6 and I can write 5. Similarly, we can write here also 1 3 2. 1 3 2. 2 తర్వాత ఏమొస్తుంది మళ్ళీ once again 4 5 6. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 4 6 5. అంటే ఫైనల్ ఇలా వస్తుంది 1 3 2. 1 2 3. Yes. These are all the various possibilities you will get. In the exam, you can write anything. Guys, I hope you understood. Yes. So this is all about topological sorting.